TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों रल मिल के कुछ अहम खबरां कुछ घटनावां दे उत्ते विचार चर्चा करिए। नेपाल विच एक बस हादसाग्रस्त 32 मौतां, दर्जन तो वध लोग जख्मी। ऑनर किलिंग के दोषी नूं अदालत ने सुनाई फांसी की सज़ा। पंजाब कांग्रेस विच नवें समीकरण, मुख्यमंत्री चन्नी ने बाजवा नाल कपूरथला हाउस विच कीती मुलाकात। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले विच एक होर व्यक्ति गिरफ्तार। आशीष तो अपराध शाखा के दफ्तर विच हुई पुछगिछ। अते हरसिमरत सुखबीर ते सिद्धू खिलाफ कार्रवाई की उठी मंग। दोस्तों ये कुछ जानकारियां जिन्हां नूं विस्तार सहित तुहाडे नाल साझा करांगा। इहदे तो पहलां कि ये सारियां तुहाडे हवाले करदे हां, तुहानूं सबनां नूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां किरपा करके सबसक्राइब कर लेना। प्रोग्राम वेखण सुणन तो बाद किरपा करके जेकर चंगा लग्या तां लाइक ते शेयर जरूर कर देना ते कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट जरूर करना। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। आओ सब तो पहलां नेपाल वाले पासे चलदे हां। नेपाल के सुरखेत जिले के मुगू कोल एक यात्रियों नाल भरी बस हादसाग्रस्त हुई है। जानकारी मिली है कि ड्राइवर ने संतुलन गवा लिया, कंट्रोल तो बाहर होके सैकड़े फुट डूंगी खड्ड दे विच ये बस जा डिगी है। इस भयानक हादसे कारण हुण तक दीआं मिल रहीआं खबरां दे अनुसार 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोग हाले भी गंभीर जख्मी दसे जा रहे हैं। नेपाली प्रशासन मृतकों की शनाख्त करन लग्या होया है। आस पास के जिहड़े पेंडू खेतर है उन्हां दे मदद दे नाल, लोकां दी मदद दे नाल इन्हां लोकां नूं बाहर कढण दे विच उत्थों मदद एक दूसरे दी लेके बाहर कढ दिया गया। तो पता लग्या कि मौके ते ही 28 यात्री तां दम तोड़ गए सी। 16 नूं इलाज वास्ते हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया ते हस्पताल नेपालगंज दस्सिया जा रहा है। पुलिस ने दस्सिया कि नेपालगंज तो मुगू जिले के जिला हैडकुआटर गमगढ़ी वाल जा रही सी। यह बस शायानाथ रारा नगर पालिका दे विच पैंदा पीना झियारी नदी, ये उत्थे जाके बस डिग पई। बस विच सवार कई यात्री दुशहरे का तिहार मनाउण दे वास्ते नेपाल के वक्खो-वक्ख हिस्सिਆਂ तो आपो अपने घरां नूं परत रहे सन, क्योंकि त्योहारां दा सीजन है। ये भी पता लग्या है कि जिथे लोगों ने आले दुआले दियां ने मदद की है, उत्थे नेपाली फौज का हैलीकॉप्टर भी बचाव कारजां दे विच रुझिया रहा। मुगू सुंदर रारा झील ये मशहूर है, जो काठमंडू तो लगभग 650 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दे विच स्थित दसी जा रही है। बहुत वड्डा ते भयानक हादसा है। मृतक परिवारां दी जीआं दे नाल हमदर्दी है। अक्सर वेखदे हां कि स्पीड नूं ध्यान विच नहीं रखिया जांदा। बहुत सारे मोड़, बहुत सारियां सड़कां इस तरह दीआं ने साडे मुल्कां दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ अपने आप मौत ਨੂੰ आवाज़ां मार रहीਆਂ ने, ਤੇ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮੂਹਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ट्रक ਨੂੰ रोकना ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ पावर इंजन ब्रेकां ला ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ट्रक रोकिया रुकदा नहीं। पर चंगी किस्मत नाल कई वारी वो बच जाते हैं, पर ट्रक के टायरां चों अग निकलदी रोड ते असीं कई वारी देखी है ब्रेकां मारियां तो। सो किरपा करके जो रोड ते हुंदे हो एक तां रोड शेयर जरूर करिया करो, अपना ते बाकियां दा ख्याल जरूर रखिया करो। ये नहीं कि तुसीं गड्डी जिथे मर्जी पा लाओ पर दूसरिਆਂ ने ये फूक नहीं मारनी, कोई जादू की छड़ी नहीं है उन्हां कोले कि उस वक्त गड्डियां नूं ब्रेकां मार लैणियां ने। ते अगली खबर ये खास करके भारत च, पाकिस्तान च, नेपाल च, अफगानिस्तान च, भाव इधरले पासे ऑनर किलिंग दी बहुत सारियां खबरां मिलदियां ने। शान कह लीए, झूठी शान कह लीए, ऑनर किलिंग कह लीए, बड़ा कुछ हुंदा है। ते एक केस सी जिहदे विच समूहक हत्या हुई सी। इस हत्या दे जिहड़े दोषी सी उन्होंने वधीक सैशन जज राजिंदरपाल गोयल ने फांसी की सज़ा सुना दी है। मामला हरियाणे नाल जुड़िया है। उत्थे ही लड़की के भरा नूं दोषी करार दिता, पर वो इस वक्त भगौड़ा है, इस कारण उन्होंने सज़ा सुनाई नहीं जा सकी। मानयोग जज ने इस नूं बहुत वक्री किस्म का मामला दस्सिया ते सख्त टिप्पणियां भी कीतियां।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਤੀਗਤ ਕੁੜੱਤਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਤਿੰਦਰ ਉਰਫ ਮੋਨੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ 5 ਲੋਕ ਸੀ, 5 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 2 ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਧਾਨਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਖੌਦਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਰਧਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। 18 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 2016 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੂਰਜ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਸ਼ੀਲਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਸੁਨਿਆਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧਾਨਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬਚੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਾਢੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਹ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਇਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਟਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ ਵਰਤੀਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਾਟਕ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਉਰਫ ਮੋਨੂ, ਜੋ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦਾ ਭਰਾ ਸਤਿੰਦਰ ਉਰਫ ਮੋਨੂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਤਿੰਦਰ ਉਰਫ ਮੋਨੂ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, SC ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। 1 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 3 ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਹਿਮ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਹ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜੀ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਚਰਚਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁਖਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੌਬੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵਫਦ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ, ਉਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਿਐਕਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਭਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਹੀਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੋਣਾਂ ਛੜਪੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਵੰਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਆਹੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊ, ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰ ਹੈ।
याद होना ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ नहीं ਹੋਏ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਦੇ ਕੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਤੀ। ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ SP ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਲਵ ਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। SP ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਅਤੇ ਲਤੀਫ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੁੱਲ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ 6 ਦੇ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ, ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਜਾੜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਖਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਖੀਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਖੀਏ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੀਆਂ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਨਾ ਪੁਲਿਸ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ 6-7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਰਹੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਂਝ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ SGPC ਤੋਂ,
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਪਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਖਬਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਲਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੌਣ ਫੜੂ? ਪੁਲਿਸ ਫੜੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੜੂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫੜੂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ ਹੈ? ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਬੀਤੀਆਂ 2 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਜੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਕਰਦੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਗੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਘਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਥਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਗੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਫਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਤਣੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ? ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।